রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করতে হবে। এইখানে বাংলাদেশের কোনো পেশেন্টকে আর কোনো পরিষেবা দেবেন না। কোনো রকম বাংলাদেশি পেশেন্টকে অ্যাডমিট অথবা কোনো রকম মেডিকেল পরিষেবা দেব না। বাংলাদেশি সিটিজেনশিপ যারা আছে, হ্যাঁ, তাদেরকে আমরা হোটেলে আমরা রুম দিচ্ছি না। শিলিগুড়িতে আর কোনো হোটেলে থাকতে পারবেন না বাংলাদেশিরা। একটু একটু করে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আতঙ্কের আরো এক নাম চট্টগ্রাম। হিন্দুদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার হচ্ছে, এইটুকু জনসংখ্যা এখন হিন্দুদের রয়েছে ওখানে। জয় বাংলা মানতে পারছে না, বাংলা ভাষাতে অ্যালার্জি হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের। ভাবুন, লাঞ্ছনা শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। হিন্দু দেখলেই গণধোলাইয়ের কথা বলা হয়েছে প্রকাশ্য রাস্তায়। মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেন। I am Deepak Kumar Goswami, a theatre artist and activist. I was on the streets during the July uprising in Bangladesh. The movement that ended 15 years of fascist rule of Hasina. As a result, she fled to India. Hasina was not alone. It is estimated that around 45,000 Awami League activists have fled to India along with her. আমরা ভারতকে যে দিয়েছি সেটা ভারত সারা জীবন মনে রাখবে। সেই জন্য শেখ হাসিনা টিকে রাখার জন্য যা যা করার আমি ভারতবর্ষ সরকারকে সেটা অনুরোধ করেছি। This is the same Hasina who, with India's support, held on to power in Bangladesh for more than 15 years without any proper election. During the July movement, more than 1,000 people were killed in a single month. According to the United Nations Human Rights Council report, this constitutes a crime against humanity. This is the same Hasina who used her killer squad to abduct hundreds of opposition activists and dissenters and kept them in secret prisons. In her 15 years, many of them never came back and are feared to have lost their lives. For whom their sisters are still waiting. Mothers are still crying. Surprisingly, maybe luckily for them, 3 of the disappeared persons were found in India, which include important opposition leader Salahuddin Ahmed and Shukharanjan Bali. Before they were found in India, they were kept in secret prisons in Bangladesh, run by US-sanctioned RAB and notorious detective branch of Bangladesh. Indian media has portrayed Hasina as a protector of Hindu interests in Bangladesh. As my name suggests, I come from a Hindu family. As a minority myself, I have seen the complexities firsthand. When we were children, our Muslim friends would point at black ants and call them Muslim ants, while the red venomous ones were called Hindu ants. We grew up in that kind of condition. The reality is that minorities live under constant psychological pressure everywhere. But is everything Indian media saying about Bangladesh false or has some truth in it?
স্বামী স্বামী স্বামী, হ্যাঁ তুমি তুমি এই আপনি মিলুকে দেখুন, মাফ করুন কেউ আসতে, আচ্ছা তুমি থামলে কেন, আচ্ছা আপনি আমাকে দেখুন, প্রোগ্রাম দেখে এরকম ভাবে। That question led me to a decision. I will make a documentary. I will travel, speak to people, and uncover the truth. Because being Hindu in Bangladesh is not a black and white story. The scenes you are watching now are from Hindu populated Shakhari Bazaar. আপনার এই শাখা সিঁদুর বলতে মানুষ মানে বাইরে কোনো সমস্যা হয়? না না, হ্যাঁ, পরিস্থিতি আপনি নিজে কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? আমি নিজে ভালো আছি। আপনার পূজা করতে কেউ বাধা দেয়? বা এই যে শাখা সিঁদুর পড়েছেন কেউ বাধা দেয়? পূজা হচ্ছে না, তারপরে যাগযজ্ঞ সবকিছু হয়, কীর্তনাদি সবকিছু হয়। মুসলমান ও হিন্দু আর এরকম কোনো ঘটনা ঘটে? না, এখন থেকে ঘটে। বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমি একটা বিরাট সরস্বতীর মূর্তি তৈরি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে বসিয়েছিল। সেটা 2-4 দিনের মধ্যেই ভেঙে ফেলা হবে, দেখতে থাকো এগুলো। It has been said that the idols at Jagannath Hall will be demolished. I am here showing you the idols from Jagannath Hall. But once again, I am not trying to say that the life of Hindus in Bangladesh is simply black and white. এখন বাংলাদেশের হিন্দুদের সবারই হয়তো এই প্রশ্নের সম্মুখীনটা হতে হয়, আমাদের অধিকভাবে মানে আমাদের বেশি পরীক্ষা দিতে হয় আমরা কতটুকু দেশপ্রেমিক, সবসময় দিতে হচ্ছে যে একটা হিন্দু উনি ভারতের প্রতি ক্লিঙ্গি কিনা, বাংলাদেশের প্রতি কতটুকু ওনার দায়িত্ববোধ আছে, এই প্রশ্নটা সবসময় দিতে হয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এখনো আমাদের যারা, আমরা শুধু হিন্দু না, বৌদ্ধ বলেন, খ্রিস্টান বলেন, এটা তো আর হিন্দু হল না, মুসলিম হল, এখানে অন্যান্য ধর্মের লোকদের সবাইকে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে আমরা কতটুকু বিলং করি বাংলাদেশে। রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় গ্রেফতার হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগঠন ইসকনের বহিষ্কৃত নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে জামিন না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ অনুসারীদের চালানো তাণ্ডবে সবশেষ আলিফের। স্ত্রী হলেন বিধবা, তাসকিয়া হারালেন বাবা। But Alif was falsely claimed as Chinmoy's lawyer by Indian media. Internationally recognized news platforms like BBC and Al Jazeera have highlighted numerous such rumors about Bangladesh in their reports. Many fact-checking organizations have debunked these propagandas. Today we have come to one such fact-checking office to learn more about how they differentiate fact from fake news. এখানে বলা হচ্ছে যে মুসলিম শিশুকে হিন্দু দাবি করে বলা হচ্ছে তাকে তার গলা থেকে তুলসীর মালা খুলে নেওয়া হয়েছে। ইট ওয়াজ রং, ফলস। যেমন এখানে কি বলা হচ্ছে, ছাত্রলীগ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের ধাওয়া করার ঘটনা, দাবি করা হচ্ছে যে জিহাদি কর্তৃক হিন্দু মেয়েদের হত্যা। ইট ওয়াজ রং, ফলস। এখানে দেখেন বলা হচ্ছে যে মাশরাফির বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছিল ঘটনাটি, কিন্তু দাবি করা হচ্ছে লিটন দাসের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। আর লিটন দাসের বাড়িতে আসলে আগুন দেওয়া হয়নি, মাশরাফির বাড়িতে। হিন্দু ক্রিকেটার ফ্রেমিং করাটা আপনি যেভাবে ফ্রেমিং করে দেখেন, বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মন্দিরে এটা হামলা হয়েছে এবং এটা তারিখটা যে আপনি খেয়াল করেন, এটা হচ্ছে ডিসেম্বর 8 তারিখ 2024-এর, তাই না? সো এই ইনসিডেন্ট এখানে দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা কি করতেছি, আমরা তো এই ভিডিওটাকে হচ্ছে রিভার্স ইমেজ সার্চ করব, করার পরে আমরা কি পাচ্ছি, এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে ভিডিওটা খেয়াল করে দেখেন, আগস্ট 5, 2021-এ পাওয়া যাচ্ছে।
মানে এটা 2024-এ না, এটা হচ্ছে 2021-এর এটলিস্ট 3 বছর আগে, তাই না? এরপরে আরো যখন রিসার্চ করা হলো তখন দেখা গেল যে এটা আসলে পাকিস্তানের ঘটনা। এখানে বলা হচ্ছে কয়েকটা লাশ, কয়েকজন নারীর লাশ এখানে আছে এবং ওইটার বলা হচ্ছে যে এখানে তাদেরকে রেপ করা হয়েছে, মানে হিন্দু ছিলেন তারা এবং তাদেরকে রেপ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে মারা হয়। কিন্তু আমরা যখন ওই সেম জিনিসটাকে ইনভেস্টিগেট করি তখন জানতে পারি যে এটা আসলে ভারতের ঘটনা, ভারতের উত্তরপ্রদেশের ঘটনা। ওইখানে আসলে কোনো একটা ইনসিডেন্টে পদদলিত হয়ে তারা মারা গেছে। Why is the Indian media running such disinformation campaign against Bangladesh? To understand this, I will now speak to some of my journalist friends from India. আমার কাছে যেটা খুব আশ্চর্যের যে আমাদের দেশের মিডিয়া, বিশেষ করে ভারতীয় মিডিয়া, তারা বোধহয় বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনটাকে একদম সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। এর মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তির যে ভোট ব্যাংক সেটাকে শক্তিশালী করা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে বরাবরই একটা দিল্লির মিডিয়া বা এখানকার হিন্দুত্ববাদী বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ন্যারেটিভ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে এমন একটা বিষয় তুলে ধরেছে যে আওয়ামী লীগই হচ্ছে ওখানকার হিন্দুদের রক্ষাকর্তা, ওখানকার আওয়ামী লীগ হচ্ছে প্রগতিশীল শক্তি, আওয়ামী লীগ এবং তার শরিক দলগুলো যারা সরকারে ছিল তারা প্রগতিশীল শক্তি, বাকি অন্য সমস্ত দল, অন্য সমস্ত রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর তারা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল, তারা ইসলামিস্ট, তারা হচ্ছে মৌলবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। দিল্লির যে আধিপত্যবাদ তার বিরুদ্ধে যদি আমরা সার্বিকভাবে দুই বাংলার লোক কথা না বলি তাহলে আগামী দিনে আরো বড় বিপদ অপেক্ষা করছে আমার জন্য। এবং যারা মনে করেন হাসিনা থাকলেই ভালো হতো তাদের জন্য আগামীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। একটি বিষয় কিন্তু শুরুতেই স্পষ্ট করতে হবে যে কিছুই ঘটেনি, এই বক্তব্যটি সঠিক নয়। আবার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ যেভাবে বা ভারতীয় মিডিয়া যেভাবে বলছে যে হাজার হাজার ঘটনা ঘটেছে, এই বক্তব্য সঠিক নেই। যেমন বাগেরহাটের প্রিয়ন্তী চ্যাটার্জির বাবার ঘটনাও আমি জানি। আমার বাবার কোনো রাজনৈতিক যোগসূত্র ছিল না, শুধুমাত্র জাগা জমির শত্রুতা থেকেই। আর ওই দিন হচ্ছে পুলিশি কোনো সহায়তা ছিল না, এজন্যই ওরা ওই দিনই অ্যাটাক করেছে। মানে 5, 6, 7, 8 তো দেশের একেবারে আইন শৃঙ্খলা একেবারেই। সেদিন রাত 11:30 বা 12টার দিকে দুষ্কৃতিকারীরা আমাদের বাড়িতে হামলা করে। আমাদের বাড়ির জানলা দরজা গ্রিল সবকিছু ভেঙে, পেছনে একটা কাঠের দরজা ছিল সেটা ভেঙে বাবাকে এসে প্রথমে পাথরের হাতুড়ি দিয়ে মাথায় 3বার আঘাত করে। পেছনে আঘাত করার পরে বাবা সাথে জায়গায় মারা যান। যেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে 5ই আগস্টের পরে আমরা দেখেছি এদেশে মাইনরিটিদের উপরে অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নানা রকম প্রোপাগান্ডা করা হয়েছে, বিশেষত ইন্ডিয়ান মিডিয়ায়। আপনার কি মনে হয় না এই ধরনের প্রোপাগান্ডাগুলো সত্য ঘটনা ধামাচাপা দিচ্ছে বা সত্য ঘটনাগুলোকে মানুষের সামনে হাজির করতে দিচ্ছে না? আসলে প্রোপাগান্ডার জন্য কোনটা মানুষ ভুল কোনটা সঠিক কোনোটাই তারা বুঝতে পারে না। এটাও অনেকটাই কারণ, ইন্ডিয়ান মিডিয়াও অনেকটাই এর জন্য দায়ী। এই জন্য মানুষ ফোন দিয়ে আমাকে ওই দিনেই জিজ্ঞাসা করছে যে আপনার নিউজটা কি সঠিক নাকি ভুয়া। অতিরঞ্জিত মিথ্যা প্রচারের কারণে কিন্তু দেখেন সত্য ঘটনাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ তাদের প্রতিবেদনে দাবি করলো যে 9 জন হিন্দু সংখ্যালঘু নিপীড়নে নিহত হয়েছে। সমকালের অনুসন্ধানে দেখা গেল যে 8টি ঘটনাতেই সাম্প্রদায়িকতার কোনো রকম কোনো যোগসূত্র নেই। সরকার কিছুদিন আগে মনে হয় বলেছিল যে ইতিমধ্যে 70 জন বা 90 জনকে। হ্যাঁ, গত পরশুদিন পুলিশ যেটা জানিয়েছেন সর্বশেষ ডাটা, সেটা পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী সেটা হচ্ছে 100 মামলা লজ হয়েছে, এর মধ্যে 100 মামলায় 112 জন গ্রেপ্তার আছে। রিপন চন্দ্র শীল অভ্যুত্থানের আগে 4 আগস্ট শহীদ হয়েছে। রিপন চন্দ্র শীলের মা, তার বোন, তার স্ত্রী, তাদের সবার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। রিপন চন্দ্র শীল আমাদের ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের একজন শহীদ। উনি গত 4 আগস্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। আপনি দেখেন রিপনের যিনি ছোট ভাই শিপন কিন্তু 3 আগস্ট গুলিবিদ্ধ ছিলেন। শিপন তার ভাইয়ের উপরে যে হামলা ছিল সেই হামলার প্রতিবাদে পরের দিন রাস্তায় নেমেছিলেন। এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক নেই। Based on Razib Ahmed's comments, I spoke to local journalists in Hobbyganj and received videos of the protests. After verifying all the videos and speaking to people, it's clear that Ripon Chandra Shil was a BNP activist, which is the political opponent of Hasina's Awami League, and was killed by Hasina's police. But it was falsely claimed that Ripon was killed as political vendetta after Hasina fled on August 5. ছাত্র আন্দোলনে যখন গেছে তখন হিন্দু আর ধর্মের কোনো ইয়া ছিল না, সব নামছে। আপনি কোনো জাতের কোনো প্রশ্ন ছিল না ওই দিন।
কেউরি কিছু বলতে পারি না। আজকে মনে হয় ছেলেটার 8 মাস হয়েছে, এখন পাপা বাবা কইরা ডাকে, পাপা বাবা কইরা খুঁজে ডাকে। তোরা যদি মারারি হইতে একটা হাতে ভাইকে দিয়া লাইতে, একটা পা ভাইকে দিয়া লাইতে, তাও তো বাপ ডাকতে পারলো না। বড় হলে যখন জিজ্ঞেস করবে আমি কি বলবো, এটাই শিখবো আমি। আচ্ছা রাজীব ভাই, এই যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপরে একটা ভুল এবং এক্সেজারেটেড রিপোর্ট দিল, আপনি ওনাদের জিজ্ঞেস করেন নাই কেন এটা করলো তারা? ওই রিপোর্ট করার সময় আমরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যিনি নেতা মনীন্দ্র কুমার নাথ এবং এই যিনি প্রতিবেদনটা তৈরি করার যে কমিটি ছিল, তথ্য সংগ্রহ কমিটি, ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির যিনি সদস্য সচিব ছিলেন, তার সঙ্গে আমরা তখনই কথা বলেছিলাম। ওনার সাক্ষাৎকারটা লাকিলি আমরা এটা রেখেছি। ওনার সাক্ষাৎকারটা আমরা শুনতে চাই। আমাদের রিপন চন্দ্র শীল উনি অভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন গুলিতে, তো এটারে কি দাদা আমরা সংখ্যালঘু নিপীড়ন বলতে পারি কিনা? আবার যেমন ধরেন নবীনগরের যে ঘটনাটা অ্যারেস্ট হয়েছে ওদের ফ্যামিলি, ওর মা রূপালীর সঙ্গে কথা বললাম, ওইখানে যে ঘটনাটা ঘটছে সে মোটরসাইকেল তার ডেড বডি তো নদীতে ভাসা গেছিল। হ্যাঁ যে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলছি, তার এজাহার আমরা আনছি। তার মা যে কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে সে একটা মোটরসাইকেল বিক্রি করছিল স্থানীয় আশিক এবং জুয়েলের কাছে, তো সেইটা 30,000 টাকা সে পাওনা ছিল, সেটা সে দিচ্ছিল না, এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে এবং আগের দিন একটা মোবাইল কুড়াইয়া পাওয়ার পর সেটা নিয়ে বিক্রি নিয়ে টাকা নিয়ে তাদের মধ্যে সমস্যা হয়, এরপর তারা হত্যা করা হয়। বাসা থেকে তারা ডাকি নিয়ে গেছে আশিক এবং জুয়েল হচ্ছে জুয়েল দাস। তো এই ঘটনাটা কি দাদা আমরা এটা কি আমরা সংখ্যালঘু নিপীড়ন বলতে পারি কিনা? কারণ এটা তো এখানে শুনে বলি, তদন্তকারী আমরা একটা রিপোর্ট করেছি, ওই সময়তে এই লোকগুলি মারা গেছে, এই লোকগুলির পিছনে কোথায় কিভাবে কাজ করছে সেটা তো আর আমি তো আর ওই ধরনের ইনভেস্টিগেট করে আমার তাৎক্ষণিক সেই রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি। When Hindus were oppressed by Hasina's man, or Hindu property was grabbed by Hasina's police chief Benazir, why did Hindu Buddha Christian ঐক্য Porishad and Indian media remain silent? As per Human Rights Organization Odhikar's report, 29 Hindu people, including Simon Rai and Sharna Das, were killed by Indian BSF at the Bangladesh border during Hasina regime. She is the mother of the victim, Sharna Das, who was killed by the Indian border guard. After losing her daughter, she is totally broken. If the Indian media is honestly concerned about the minorities in Bangladesh, I would also like to know their thoughts on the minorities of India. What are they thinking about the oppression on Muslims and scheduled caste Hindus in India? Immediately after Hasina fled to India, Indian media launched a propaganda campaign against Bangladesh. It raised a question in our mind. Is the Indian media really working to protect the interest of Hindus? Or is it serving the interest of fallen fascist Hasina? Let's think about Hridoy Chandra Torua. Did the Indian media protest when Hasina's police shot and killed Hridoy Chandra Torua? এই হৃদয় তরুয়াদের বাড়ি কোনটা? ওইটা? আচ্ছা, কেউ আছেন? আছে। ও নমস্কার। নমস্কার। সন্তানকে আমি কোনোভাবেই ফেরত পাবো না। যেন আমি শুনি যে আমার সন্তানের বিচ্ছেদ আমার বাংলায় হয়েছে, এরপর আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। মা আপনার কি কি করা লাগবে আপনি সব দেন আমার দ্বারে, আমি সব কুটি দিয়ে আপনি শিগগির ভাত খাইতে পারেন। চুলাটা ধরাইতে চাল দুগো কয় মা আপনি মাপিয়ে থইন, আমি দুইয়ে চড়াইয়ে দেব। ওর মতো ছেলে আমি এই যুগে খুব কম দেখি যে মায়ের দরদ এতটা বলতে।
বুন দেখছে হে যা করছে আর রক্তের বুনেও করে না। ও আমাকে নিজে বুঝাইতো, তুমি কোটার মানে বুঝতেছো, রোজ কি হবে বুঝতেছো, আমার মতো মানুষেরা কোনো চাকরি পাবে না। তুমি তো জানো আমার ফ্যামিলির জন্য কিছু হইলেও করতে হবে, আমার ফ্যামিলির আমি ছাড়া আর কেউ নাই, আমি হলাম গিয়ে সব কিছু ওদের। আমি আমার বাবা মার জন্য একটা একটু হলেও ওদের জন্য আমার ভালো কিছু করতে হবে, সেটা করার সুযোগ আমি পাবো না যদি এই কোটা থাকে। হৃদয় হচ্ছে টিউশন থেকে আসার পরে আমাদের নেট কানেকশনটা মোটামুটি আসলো আর কি ওয়াইফাইতে। আসার পরে ও ফেসবুকে ঢোকার পরে দেখতেছে যে একটা ছেলে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত ওর হচ্ছে গাড়ি দিয়ে চাপা দিয়ে আর কি, র্যাবের একটা গাড়িতে হচ্ছে চাপা দিয়েছে ওই ছেলেটাকে। এইটা দেখার পরে আমরা অনেক বেশি এক্সাইটেড হয়ে গেলাম যে এখন তো আর ঘরে থাকা যায় না, বাসায় থাকা যায় না এই অবস্থা দেখার পরে। এরা কি ঘরে বইয়ে থাকতে পারতে না? চিন্তা করে আমার বন্ধুরা গেছে, আমি বইয়ে থাকবো কা? হেও তো এক মাস সন্তান, তা হে যদি জীবন দিতে পারে আমি তো পারবো। জীবন দিতে যাইয়ে তো আমার কোলটা খালি হয়ে গেল। Indian narrative tells us Hasina stands for Hindus and that Islamists have driven her out. But the July 2024 uprising was not the rise of the Islamists. Among the brave souls who stood against Hasina, many were Hindus as well, like me. But Indian media doesn't mention that. Hridoy Chandra Torua is one of them. হৃদয়কে শুধু ভাই মনে করেছি না, হৃদয় যেমন আমাকে মানতো আমি ওর বোন, অ্যান্ড আমি ওকে ভাবতাম আমার ভাই। এখানের মধ্যে হিন্দু মুসলিমের তো কোনো কোশ্চেনই আসতেছে না। হৃদয় আমাকে মানুষ ভাবছে, মানুষ হিসেবে বোন ভাবছে, সিমিলার ওয়েতে আমি ওকে মানুষ হিসেবে আমার ভাই ভাবছি। তোমার গায়ের রক্ত যেরকম আমার গায়ের রক্ত হেরম, তাই এই ভেদাভেদটা থাকবে কেন? এইটা হচ্ছে বড় কথা। কতটা তুমি হারালে বন্ধু, কেঁদেছে অন্তর, জানো না তুমি হারাবার ব্যথা, জানে পলাশির প্রান্ত। কতটা তুমি হারালে বন্ধু, কেঁদেছে অন্তর, জানো না তুমি হারাবার ব্যথা, জানে পলাশির প্রান্ত। হারিয়ে গেছে যেখানে মায়ের সোনার নোলখানি, গোলা ভরা ক্ষেতের ফসল, সাজানো ফুলদানি। এ হারানোর বেদনা তুমি রেখো অন্তরে, দেখবে তোমার দুঃখ লুকাবে পলাশির প্রান্তরে।